गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટમાં વોરંટી પોલિસી વિશે ચર્ચા કરીશું। વોરંટીની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો વ્હીકલની અંદર જે મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા અમુક પાર્ટ્સ જે છે તે વોરંટી પીરિયડની અંદર સમાવેશ થતો હોય છે। તો આવા પાર્ટ્સના કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ કે એના રિપેરિંગ કે એના વર્ક રિપ્લેસમેન્ટ માટે પોલિસી જે છે તે નક્કી કરવામાં આવેલી હોય છે અને એ પોલિસી પ્રમાણે તેમાં રિપેરિંગ अथवा तो मेन्टेनन्स अथवा तो रिप्लेसमेंट जे छे ते थतुं होय छे। तो हवे एमां कई रीते पॉलिसी जे छे नक्की करवामां आवेली होय तो ए विषय आपणे आजे चर्चा करीशुं। ए वॉरंटी इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दैट एश्योर द बायर दैट द प्रोडक्ट विल परफॉर्म इट्स intended function at as specified level under the state condition for a specified period of the time। એટલે કે વ્હીકલની અંદર જે વોરંટી જે છે તે કરાર આધારિત જવાબદારી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેમાં બાયરને એ પ્રકારની ખાતરી આપવામાં આવે છે, ખરીદનારને એ પ્રકારની ખાતરી આપવામાં આવે છે કે જો પ્રોડક્ટ કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન વોરંટીની જે નિર્ધારિત કન્ડિશનો જે છે તે દરમિયાન योग्य स्तर पर ते पोतानी कामगीरी आपसे। इफ इट इज फेल टू डू सो द मैन्युफैक्चरर विल रिपेयर और रिप्लेस द प्रोडक्ट एट नो कॉस्ट और एट ए रिड्यूस कॉस्ट टू द बायर एज द केस मे बी डिपेंडिंग ऑन द वॉरंटी टर्म। एटले के जो ते आ किस्सामां फेल थाय तो आवा किस्सामां मैन्युफैक्चरर जे छे ते कोईपण भोगे बायर ने ओछा खर्च साथे रिपेरिंग के रिप्लेसमेंट जे छे ते करी आपता होय छे, कारण के वॉरंटी केसनी अमुक जे शर्तो जे छे ते पण अहीं मान्य थती होय छे। द मैन्युफैक्चरर यूज द वॉरंटी एज ए टूल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन कॉम्पिटिशन टू द अदर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर द्वारा बाकीना मैन्युफेक्चरिंग प्रोडक्ट ने सामे टकी रहवा माटे वॉरंटी जे छे ते अति महत्वनो भाग भजवती होय छे। एटला माटे मैन्युफेक्चरर द्वारा जाहेरातोनी अंदर वॉरंटी विषे उल्लेख समयांतरे थतो होय छे अने दर्शाववामां पण आवती होय छे। प्रेजेंटली ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट are being sold in market with long term or extended warranty policy. This is mainly due to fierce competition in the market share and customer demand। એટલે કે હાલની અંદર બજારોની માર્કેટમાં મોટી સંખ્યામાં જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જે છે તેને લાંબા સમયગાળા દરમિયાન અથવા તો વોરંટી પોલિસી વધારીને વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એટલે તેનો મુખ્ય ટાર્ગેટ એ છે કે માર્કેટની અંદર શેર અને કસ્ટમરની જે ડિમાન્ડ જે છે તેની હરીફાઈની અંદર પોતે જાળવી શકે પોતાને અથવા તો પોતે એની હરીફાઈની અંદર ઊભા રહી શકે। ફર્ધર ધીસ વોરંટી ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ટુ એટલે કે અમુક કિસ્સાની અંદર आ बधी वॉरंटी जे छे ते नथी लागू पड़ती। एटला माटे जोवा जाए तो कि घणी वखत वर्कशॉपनी अंदर स्टांडर्ड जे वर्कशॉप होय तो तेनी अंदर वाहनोना डिलिवरी थया पछीनी तारीखथी 12 महीनाना समयगाळामां अथवा तो वाहन 12,000 किलोमीटर सुधी ना चाले त्यां सुधी तेना अमुक जे डिफरन्स होय तो तेनी अंतर्गत पार्ट्स जे छे ते रिप्लेस अथवा तो रिपेर करी शकाय छे के जे तेना प्रोडक्शन लेवले कोईपण टेस्टिंग के इंस्पेक्शन करवामां आव्युं होय अने तेनी अंदर जो कोईपण डिफेक्ट मालूम पड़ती होय तो तेवुं थतुं होय छे। एटले के अहीं अमुक किस्सानी अंदर एवुं दर्शाववामां आवे छे के शॉक एब्सोर्बर अने स्पीडोमीटर जेवा इंस्ट्रुमेंट जे छे इक्विपमेंट जे छे के आवा बधा साधनो जे छे एवा जे वॉरंटीनी अंदर कवर थता होय तो ते वॉरंटी पीरियड जे छे ते मैन्युफेक्चरर द्वारा नक्की करवामां आवेलो होय छे। ज्यारे टायर ट्यूब स्पार्क प्लग जेवा पार्ट्स जे छे ते उत्पादकों द्वारा जे मैन्युफेक्चरर द्वारा जे छे ते वॉरंटी पीरियडनी अंदर घणी वखत समावेश
કરવામાં આવતા હોય છે અને કસ્ટમર દ્વારા તેની ઉપર ડાયરેક્ટ ક્લેમ કરી શકાતો નથી. એટલે કે અમુક કિસ્સાની અંદર વોરંટીના પીરિયડમાં ક્લેમ કરી શકતા નથી કસ્ટમર. હવે કયા કયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નથી થતું, તો તેમાં જોવા જઈએ તો ધ મેન્ટેનન્સ ઓપરેશન લાઇક બ્રેક, ક્લચ એડજસ્ટમેન્ટ, ક્લિનિંગ ઓફ ધ ફ્યુલ સિસ્ટમ, એન્જિન ટ્યુનઅપ, સચ અધર એડજસ્ટમેન્ટ. તો કે જે મેન્ટેનન્સની અંદર ક્લચનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હોય અથવા તો બ્રેક એડજસ્ટ કરવામાં આવ્યું હોય, ફ્યુલ સિસ્ટમ, ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ જે છે તેને ક્લીન કરવામાં આવતી હોય, એન્જિન ટ્યુનઅપ કરવામાં આવતું હોય અથવા તો બીજા કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ રિલેટેડ મેન્ટેનન્સ વર્ક જે થતો હોય, તો આવા બધા મેન્ટેનન્સ વર્ક જે છે કે જે વોરંટી પોલિસી હેઠળ આપણે ગણવામાં આવતા નથી અથવા તો તેની અંદર સમાવેશ થતો હોતો નથી. રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ આઇટમ લાઇક બલ્બ and rubber component like grommet, o-ring, below as well as filter and packing etc. બીજી વસ્તુમાં આપણે જો જોવા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, ઇલેક્ટ્રિકલ આઇટમ જે છે કે જેને રિપ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવે તો આવા ઇલેક્ટ્રિકલ અમુક ઇક્વિપમેન્ટ જે છે કે જેનો સમાવેશ વોરંટીની કન્ડિશનમાં આવતો હોતો નથી. અમુક રબર પાર્ટ્સ જે છે કે જેનો વોરંટીના પોલિસીમાં સમાવેશ થતો હોતો નથી. ઇલેક્ટ્રિકલ આઇટમની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો એમાં આગળ હેડલેમ્પ, ટેલ લેમ્પના જે બલ્બ આવતા હોય તે, રબર આઇટમની અંદર જોવા જાય તો જે ફરતી ગ્રોમેટ લગાડવામાં આવી હોય છે બોડીની અંદર તે, અને ફિલ્ટર અને બાકીના જે પેકિંગ મટીરિયલ જેનો ઉપયોગ કરતો હોઈએ તો તેવા મટીરિયલ્સનો ઉપયોગ વોરંટી પોલિસીની હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યો નથી. ધ પાર્ટ્સ ઓફ વ્હીકલ that been subjected to misuse, accident, negligible treatment or which have been used in conjunction which part and an equipment not manufactured or parts and an equipment not manufacturing or recommended by the use by the Bajaj Auto Limited declared to the vehicle that have been already and which in sole judgment of the Bajaj Auto affect its performance and liability. તો કે જે વાહનની અંદર કેટલાક પાર્ટ્સ જે છે કે જેનો મિસયુઝ કરવામાં આવ્યો હોય, એક્સિડન્ટના કેસમાં કે અયોગ્ય સારવાર એની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી, નિગ્લિજિબલ, તો આવા કિસ્સામાં અન્ય જે વ્હીકલ છે કે તેનું મેન્યુફેક્ચરિંગના પાર્ટ્સ, મેન્યુફેક્ચરર કે પાર્ટ સાથે કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી. તો આવા કિસ્સામાં બજાજ ઓટો લિમિટેડ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા જે ઇક્વિપમેન્ટ છે તે વાહનની અંદર બદલાવવામાં આવતા હોય છે. vehicle used for any compensation of the race or attempt to set up any kind of record. એટલે કે વ્હીકલ જે છે કોઈ પણ કોમ્પિટિશન જે છે તેમાં ટકી રહેવા માટે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના જે રેકોર્ડ જે છે તે બનાવવા માટે આવા પ્રયાસ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું વાહન જે છે, તો તેવા કિસ્સામાં જે કોઈ પણ ડેમેજ થાય છે તો તેવા કિસ્સાની અંદર વ્હીકલનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં માટે વોરંટી પોલિસી ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હોતી નથી. વ્હીકલ યુઝ બાય ધ રેલિંગ એન્ડ ઓવરલોડિંગ. તો રેલિંગની કન્ડિશનમાં અને ઓવરલોડિંગ કન્ડિશનમાં જો વાહનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેમાં પણ વોરંટી પોલિસી જે છે તે આવતી હોતી નથી. યુઝ ઓફ ધ ઇનકરેક્ટ ટાઈપ એન્ડ ગ્રેડ ઓફ ફ્યુલ, ઓઇલ એન્ડ લુબ્રિકેન્ટ. યોગ્ય જે એની લેવલ પ્રમાણે યોગ્ય લેવલનું ફ્યુલ અથવા તો ઓઇલ અથવા તો કોઈ પણ જાતના લુબ્રિકેન્ટ જે છે તે તેના ગ્રેડ પ્રમાણે વાપરવામાં ન આવ્યા હોય તો આવા કિસ્સામાં પણ વોરંટી પોલિસી જે છે તે ઉપયોગ કરી શકાતી હોતી નથી. ફેલર ટુ કેરી આઉટ ધ પ્રોપર મેન્ટેનન્સ સર્વિસ. જો યોગ્ય શિડ્યુલ દરમિયાન વ્હીકલનું મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું ન હોય તો આવા કિસ્સામાં પણ વોરંટી પોલિસી જે છે તે ઉપયોગી હોતી નથી. એન્ડ અલ્ટરેશન ઓફ ધ વ્હીકલ બાય એની વન નોટ ઓથોરાઇઝ ફોર ઇટ. તેના માટે ઓથોરાઇઝ ન હોય અને એવા
વ્હીકલની અંદર જો કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હોય તો આવા કિસ્સામાં વ્હીકલને ધારો કે મોડિફાઈ કરવામાં આવ્યું હોય કે એની અંદર કંઈ પણ જાતનું ચેન્જ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેવા કિસ્સામાં વોરંટી પોલિસી જે છે તે લાગુ પડતી હોતી નથી. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ ફોર વ્હીલર જે છે તે પરચેસ કરી હોય પેટ્રોલ માટે અને જો એની અંદર આપણે સીએનજી કિટ જે છે તે ઇન્સ્ટોલ કરાવતા હોઈએ તો આમાં શું થયું કે વ્હીકલ જે આપણે ખરીદ્યું હતું તે વખતે આપણને ધારો કે 5 વર્ષના એન્જિનની વોરંટી આપી હતી અને આપણે ધારો કે 2 મહિનામાં જ એની અંદર સીએનજી કિટ ઇન્સ્ટોલ કરાવી તો આવા કિસ્સામાં એન્જિનની જે વોરંટી પીરિયડ જે છે તે પૂરો થઈ જાય છે, કારણ કે તેની અંદર આપણે વધારાનું બિનજરૂરી આપણા લેવલે જરૂરી છે પરંતુ જે મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા જે ઓથોરાઇઝ કરવામાં આવેલી સિસ્ટમ જે છે તેની સાથે આપણે થોડી ઘણી છેડછાડ કરેલી છે તો આવા કિસ્સામાં આપણને એન્જિનની વોરંટી જે છે તે સમાપ્ત થઈ જતી હોય છે. નેક્સ્ટની અંદર જોઈએ તો બેનિફિટ ઓફ ઓટો એક્સટેન્ડેડ વોરંટી. તો કે ઓટો એક્સટેન્ડેડ વોરંટી પીરિયડ પછી અમુક કિસ્સામાં એક્સટેન્ડ થતી હોય તો આવા કિસ્સામાં ઓટો એક્સટેન્ડેડ વોરંટીના ફાયદામાં નીચે પ્રમાણે છે. ઇફ યોર કાર ગેટ એની minor or major problem then you can claim for or repair or replace the expense with this warranty. ઓટો એક્સટેન્ડેડ કરવામાં આવેલી હોય તો આવા કિસ્સામાં જો કોઈ પણ કારને મોટી અથવા તો નાની પ્રોબ્લેમ આવ્યા હોય, કોઈ સમસ્યાઓ આવી હોય તો આવા કિસ્સામાં વોરંટી સાથે મેન્ટેનન્સ અથવા તો રિપ્લેસમેન્ટના ખર્ચ માટે આપણે ક્લેમ છે તે કરી શકતા હોઈએ છીએ. ઇટ વિલ બી કવર ઓલ પાર્ટ ઓફ યોર વ્હીકલ એન્ડ વિલ ઓનલી એક્સક્લુડ એ સ્મોલ લિસ્ટ. તો તેની અંદર વાહનના બધા જ પાર્ટ્સ જે છે તે વોરંટી પીરિયડની અંદર આવરી લેવામાં આવે છે અને તેને એક નાના લિસ્ટની અંદર બાદ કરવામાં આવતા હોય, બાકાત રાખવામાં છે, બાકીનું જે છે તેને બાકાત રાખવામાં આવતા હોય છે. બીકોઝ ધ કવરેજ is so comprehensive it will only list the few part are not covered. કારણ કે તેની અંદર જે કવરેજ છે તે આપણે મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવેલા પાર્ટ્સનું કવરેજ અહીં કરવામાં આવતું હોય તો આવા કિસ્સામાં અમુક જે પાર્ટ્સ જે છે કે જે અહીં ઉપયોગમાં લેવામાં વોરંટી પોલિસીની અંદર આપણે આવરી લેતા નથી, એની યાદી બનતી હોય છે કે જે અમુક નિશ્ચિત ઓછા પાર્ટ્સ હોય છે. સમ જનરલ એક્સક્લુઝન એન્ડ કન્ડિશન ઓફ વોરંટી પોલિસી. તો કે વોરંટી પોલિસી માટે અમુક જે સામાન્ય બાબતો જે છે કે શા માટે તેને બહાર રાખવામાં આવ્યા છે તો તેની શરતો જે છે તે નીચે પ્રમાણે છે. સચ એઝ રેસ્ટ ધ વ્હીકલ્સ એમિશન કંટ્રોલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ ટાયર. તો કે અહીં જોવા જઈએ તો વ્હીકલની અંદર જે એક્ઝોસ્ટમાંથી એમિશન કંટ્રોલ ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય અને ટાયર, તો આ બધા જે છે તે પાર્ટ્સ વોરંટી પોલિસીની અંદર આવરી લેવામાં આવતા નથી. યુ મે હેવ ટુ ડૂ ઓલ યોર મેન્ટેનન્સ એન્ડ રિપેર એટ ડીલર વર્કશોપ. તમારે બધી જ પ્રકારના મેન્ટેનન્સ જે છે તો આવા કિસ્સામાં મેન્ટેનન્સ જે છે તે ડીલરની શોપની અંદર મેન્ટેનન્સ માટે કરાવવામાં આવતું હોય. કમ્પોનન્ટ સચ એઝ બ્રેક ટાયર્સ, હોઝીસ, બેલ્ટ એન્ડ લાઇટ્સ આર યુઝ્યુઅલી નોટ અ કવર. ટાયર તૂટી ગયું, ટાયરમાં બ્રેકેજ થયું હોય, તડ પડી ગઈ હોય અથવા તો બ્રેક થઈ ગયું હોય અથવા તો ફાટી ગયું હોય, બેલ્ટ અને લાઇટ જે છે તો તે, અને હોઝીસ એટલે કે જે આપણે એટેચમેન્ટ માટે ફિટ કરવા માટે ઉપયોગ કરતા હોય છે કુલિંગ સિસ્ટમમાં, અને એસીની અંદર ડક્ટ માટે પણ આપણે અમુક જગ્યાએ હોઝનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ તો તેનો સમાવેશ વોરંટીના માટે થતો હોતો નથી. પોઈન્ટ ટુ બી કન્સિડર. કયા કયા પોઈન્ટને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે તે જોવા જઈએ તો ધ કવરેજ ઓફ ધ રિપેર એન્ડ રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ ઓફ યોર કાર. એટલે કે વ્હીકલ માટે જે કોઈ પણ કેટલાક પાર્ટ્સ જે છે તો તેનું રિપ્લેસમેન્ટ અથવા તો રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે અહીં સમાવેશ થાય છે. યુઝ્યુઅલી ઇન ધ એક્સટેન્ડેડ વોરંટી સ્કીમ ધ પાર્ટ્સ લાઇક કાર એસેસરીઝ, સીટ કવર, કાર બેલ્ટ એન્ડ પેઇન્ટ આર નોટ કવર. સામાન્ય રીતે એક્સટેન્ડેડ વોરંટીની સ્કીમની અંદર
કારની એસેસરીઝ, સીટ કવર, કાર બેલ્ટ અને તેના પેઇન્ટને લગતી માહિતીઓ જે છે અથવા તો તેને આવરી લેવામાં આવતા હોતા નથી. કસ્ટમર કમ્પ્લેન હેન્ડલિંગ ફોર ધ એની ડિસ્પ્યુટ, એટલે જો કોઈ પણ કારણોસર કસ્ટમર દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવે તો તેની માહિતીને કઈ રીતે પહોંચતી કરવામાં આવે છે, તો કે જોવા જઈએ તો કે ઘણી વખત મેન્યુફેક્ચરરની ડિફેક્ટ જે છે તે સમયે કસ્ટમરને યોગ્ય સેટિસ્ફેક્શન આપતી હોતી નથી, અથવા તો કોઈપણ વર્કશોપ મેનેજર દ્વારા કસ્ટમરને અલગ અલગ નિયમના પાલન કરવામાં આવતું હોય અને કારની જે સર્વિસ જે છે અથવા તો વ્હીકલના રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સની ફરિયાદ જે છે તે ગ્રાહક દ્વારા થતી હોય અને ગ્રાહક દ્વારા ક્લેમ કરવામાં આવતી હોય તો વ્હીકલના પાર્ટ્સ જે છે તે વોરંટી પોલિસી નીચે અને વોરંટીના ટાઈમ પીરિયડ દ્વારા કસ્ટમરને તાત્કાલિક બદલી આપવામાં કોઈ સમસ્યા જણાતી હોતી નથી. તો આવા કિસ્સાની અંદર કસ્ટમર દ્વારા તેના માટે જે કોઈ પણ સ્ટેપ લેવામાં આવે છે તો તે નીચે પ્રમાણે છે. સમ મેજર પ્રોબ્લેમ આર રીઝન ફોર ધ ડિસ્પ્યુટ ઓફ ધ કસ્ટમર એન્ડ વર્કશોપ મેનેજર ઓર શોરૂમ વ્હીકલ, એટલે કે તેના માટે અમુક પગલાઓ જે છે તે વર્કશોપ મેનેજર દ્વારા અથવા તો શોરૂમના મેનેજર દ્વારા અને કસ્ટમર દ્વારા તેની પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે લેવામાં આવે છે. વ્હીકલ ડઝ નોટ ગીવ એન એવરેજ વિચ ઇઝ મેન્શન ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટ ઓફ ધ વ્હીકલ, એટલે કે જે વ્હીકલના પ્રોસ્પેક્ટની અંદર દર્શાવેલી હોય તો તે પ્રમાણે વાહનની એવરેજ ના મળતી હોય તો તેવા કિસ્સામાં અહીં જણાવવામાં આવે છે. સમટાઈમ વર્કશોપ વર્કર ટેક પેટ્રોલ, ડીઝલ, એન્જિન ઓઇલ ઓર કુલન્ટ ટુ ધ વ્હીકલ ફોર ધેર પર્સનલ યુઝ. અમુક કિસ્સાની અંદર વ્હીકલના જે કોઈ પણ મેન્ટેનન્સની જે કામગીરી જે છે તો તેની અંદર યોગ્ય રીતે કામ કરવામાં આવેલું ન હોય અને વર્કશોપના વર્કર દ્વારા પેટ્રોલ અથવા તો ડીઝલ જે છે તે પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે કરવામાં આવ્યું હોય તો આવા કિસ્સામાં ગ્રાહકો જે છે, કસ્ટમર જે છે તે પોતાના ફરિયાદનું જણાવી શકે છે. સ્ક્રેચીસ ઓન વ્હીકલ ડ્યુ ટુ સર્વિસિંગ દરમિયાન વ્હીકલ ઉપર કોઈ પણ જાતના સ્ક્રેચીસ આવ્યા હોય. નોટ પ્રોપર સર્વિસિંગ ઓફ ધ વ્હીકલનું યોગ્ય રીતે સર્વિસિંગ કરવામાં આવ્યું ન હોય. વ્હીકલ ડઝ નોટ ગીવ ધ બેટર પરફોર્મન્સ આફ્ટર સર્વિસિંગ ઓર ચેન્જિંગ ઓફ ધ ડેમેજ પાર્ટ ઓફ વ્હીકલને અંદર જો કોઈ પણ પાર્ટ્સ બદલવામાં આવ્યા હોય અને તે પાર્ટ્સ બદલ્યા પછી પોતાનું યોગ્ય કામ કરતા ના હોય અને વ્હીકલ જે છે તે પરફોર્મન્સ યોગ્ય રીતે આપતા ન હોય તો આવા કિસ્સામાં કસ્ટમર જે છે તે કમ્પ્લેન કરી શકે છે. ટેકિંગ ધ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ ટુ કસ્ટમર આફ્ટર ધ ડીલિંગ ઓન વ્હીકલ્સ પ્રાઇસ, એટલે કે સર્વિસિંગ દરમિયાન તેની કોઈ પણ ચાર્જ જે છે તે નક્કી કરવામાં આવ્યા હોય તેના કરતાં વધારે ચાર્જ જે છે તે વસૂલ કરવામાં આવ્યો હોય તો આવા કન્ડિશનની અંદર ક્લેમ જે છે તે કસ્ટમર દ્વારા કમ્પ્લેન કરવામાં આવતી હોય. નોટ ટેકન એની ફોલોઅપ બાય વર્કશોપ મેનેજર એન્ડ નોટ ગિવન પ્રોપર હોસ્પિટાલિટી ટુ કસ્ટમર, એટલે કે વર્કશોપ મેનેજર દ્વારા કોઈપણ જાતનું ફોલોઅપ લેવામાં આવ્યું ના હોય અને તેના અંગેની કોઈપણ સુવિધાઓ જે છે તે ગ્રાહકને હોસ્પિટાલિટી પ્રોવાઈડ કરવામાં ના આવી હોય તો આવા કિસ્સામાં કસ્ટમર દ્વારા તેની ફરિયાદ જે છે તે થતી હોય છે. એટલે કે જો કોઈ પણ વાહનની અંદર વર્કશોપ મેનેજરની સેવાઓની સમસ્યા દ્વારા કસ્ટમર તેના ઘરે તેમના સેટિસ્ફેક્શન માટે સર્વિસને લગતી જે કોઈ પણ નાની સમસ્યાઓ હોય તો તેના ઉકેલ માટે આવતા હોય છે. ઉપરાંત કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન જે છે તે મેન્યુફેક્ચરર અને શોરૂમના મેનેજર માટે વ્હીકલની અંદર અમુક પ્રકારની એસેસરીઝ ફિટ કરવા માટે વધારાના તેના બેનિફિટ મેળવવા માટે અને તેના માટે કેટલાક બેનિફિટ જે છે અલગથી તે લગાડતા હોય તો તેના બોનસના ટકાવારી જે છે તે કેટલા પ્રમાણમાં જે છે તે નક્કી કરતા હોય છે અને આ રીતે કસ્ટમર પોતાને વર્કશોપ મેનેજર અથવા તો તેના સર્વિસને લગતી જે કોઈ પણ ક્લેમ હોય તો તેની કમ્પ્લેન જે છે તે કરતા હોય છે.
તો અહીં આપણે આ ચેપ્ટર જે છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે નવું ચેપ્ટર જે છે તે શરૂ કરીશું.